आकाश रंगर महाकाश तुम्हें सीमाहीन तुम सीमा कागज फूलर सुर भी तुम्हें जे फुटी ना हो तुम्हें जमा लांच पैसा पत्र मत पुरस्कार नौ बामपंथी लेखा कौन ये हजार हजार पिला क्षीर बिना कुपोषण मरी जाउछंती किंतु देख केमिति गोटे पत्थर ऊपर नहीं क्षीर ढालुछंती दलित माने निष्पेषित बोली जो भीम आर्मी कहउछन जने साधारण लोक दलित को दलित कहूनी जे दलित सी निजे कहूँ जे आम दलित साहित्य एवं साहित्य लेखक माने क्यों दिग को गति करूछन कि कोड जदि झियो पिलाटे सिगारेट टाणुची कोडी पॉप पार्टी करचंती वर्तमान साहित्य आपनक मतरे अश्लीलता आड़कू जाउछे अश्लीलता सहित असंलग्नता मध्य ता भितर जोड़ी होई रहउची इस्कन एबे अदिनिया रथ यात्रा करूछे ताको नै कोन कहबो इस्कन भितर भी किछि लोकन भितर विकृति अछि ओडिसा रो पौराणिक साहित्य रे नारी चरित्र रो जो चित्रण आजिरो दृष्टिकोण रो किभली देखाछि निज भीतर विकृति सीतांक भीतर देखि बाहर ओडिया भाषा हमर श्रेष्ठ भाषा रो मान्यता पाई सारिछे थक आंदोलन प्रकाशनी संस्था ये मन को बंचे ओडिया साहित्य अकाडेमी अवार्ड को लेके विभिन्न समय विभिन्न र्यूमर अपवाद एतेरे आसुची सी कहूँ तू मत पुरस्कार दे मु ते पुरस्कार देवी देखि घर कांथरे आसिक 40-50 टा काठपटा सब झोले दौन एटा चली चली स्वागत करिबा नमस्कार आपण साहित्य परिषद रे कार्य करूछंती एथिरे कार्य करबा भितरे सबुठ आपनकर भल अनुभूति कोन रही छी एई प्रश्न रु हमें आज रो अध्याय आरंभ करबा देखो साहित्य परिषद गोटे सर्वभारतीय संगठन बर्तमान जिते साहित्य भारतर साहित्य अनेक दिन धरी गोटे प्रकार वामपंथी चिंताधारा ही पर्यवेसित थिला तेणु भारतीय जो पुरातन परंपरा पुरातन साहित्य भारतर मूल्यबोध ये सब जिनस वर्तमान जो साहित्य जो वामपंथी विचारधारा जिते साहित्यिक माने चालित हेले से माने धीरे 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 ए सब विच्युत हेले एवं विच्युत हैला परे धीरे धीरे भारतीय पुरातन परंपरार साहित्य को डिस्कार्ड करने आरंभ कले तेणु जो साहित्य परिषद भारतीय मूल्यबोध साहित्य रे थिबा मूल्यबोध भारतीय परंपरा भारतीय प्राचीनता एवं सेतेरे प्राचीनता सहित आधुनिकता मिसई की साहित्य को केमिति आगामी पीढ़ी पे दिग्दर्शन देई हबो से नै कि साहित्य परिषद काम करूची आपण एठी गोटे वर्ड रो व्यवहार कले वामपंथी केमिति बुझेबे जे वामपंथी लेखा कोन वामपंथी माने धरंतु आपण शिव ठाकुर गोटे भगवान भारतीय परंपरा सहित जड़ित आज्ञा जिते बड़े क्षीर से ढला हो शास्त्र मत अच्छी आध्यात्मिकतार मत अच्छी वामपंथी से यहाँ को लेखिबे से माने कौन लिखती ये हजार हजार पिला क्षीर बिना कुपोषण मरी जाउछंती किंतु देख केमिति गोटे पत्थर ऊपर नहीं से क्षीर ढालुछंती ये वामपंथी साहित्य वामपंथी किंतु जेते बेले परंपरार मूल्यबोधर कथा आसीबो सेते बेले आमे कौन लिखुचु जने गाय को भी आमे केते दोहन करबा दरकार सेते को होची जे प्रकृति सहित गाईर दोहन को मध्य जोड़ा है प्रकृति को आमे केते उपयोग करिया दरकार ना जेमती गाई दोहन करा जाए गाई केमिति दोहन करा जाए ना गाई रु सेतिकी क्षीर निया जाए तार बाछुरी पे छाड़ी तेणु जेते बेले भारतीय परंपरा प्रकृति को आमे केमिति विनियोग करिबा गाई रु केते दोहन करिबा जेतेले ये विषय कहूची सी कौन भारतर पिला माने जे सेमाने कुपोषण ले कुपोषित न होई माँ क्षीर और गाई क्षीर केमिति पाइबे से विषय कौन से चिंता करना ता बाहर भी साहित्यिक एवं साधारण जो आमर जातीय मूल्यबोध एवं आध्यात्मिक मूल्यबोध सहित शिव लिंग को केमिति भाव में पूजा करा जाए सी परंपरा भी रही सी परंपरा को पालन कले जे कुपोषण रे लोक माने ही केवल मरीजे पिला माने
ଏଇଆକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି ବାମପନ୍ଥୀ ବାଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକମାନେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ଆଗେ ବାମବାଦୀ ଥିଲା, ଏବେ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛି ବାମାବାଦୀ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଉଦ୍ଭଟ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ବି ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ କିଛି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ଇତ୍ୟାଦିର ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିରୋଧୀ, ସେମାନେ ଏ ଲେଖାକୁ ସବୁ ଡିସକାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ବରଂ ଯଦି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍, ଡାଇଭର୍ସ ବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଯଦି ଝିଅ ପିଲାଟି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛି, କେଉଁଠି ପବ୍ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ଅନେକ ଲେଖା ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି ଲେଖିକାଙ୍କର ଲେଖା ବି ଦେଖିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ସାରା କେବଳ ଏହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱ, ମାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନାରୀପଣର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ତା ଅପେକ୍ଷା ନାରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମାନତା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ବ୍ୟଗ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏ ଲେଖାରେ ସବୁ। ଯେଉଁ ଲେଖା ନା ଲେଖକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି, ନା ଯେ ପାଠକ ପଢ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ଲେଖାକୁ, ସେ ପାଠକ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଦୁନିଆଟା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି କି, ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁରାତନବାଦୀ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ହେଇଯାଇଛି, ବୋଧେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚଳଣି। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଦିଗ୍ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି? ଅଶ୍ଳୀଳତା ସହିତ ଅସଂଲଗ୍ନତା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଛି। ଧରନ୍ତୁ ବାପା ମା ଭାଇ, ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଜଣା ହେଉଛି 50 ବର୍ଷ ପରେ ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ମଉସା, ମାଉସୀ, ମାମୁଁ, ମାଇଁ ଏ ଡାକା ଆଉ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ୱାନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କନସେପ୍ଟରେ ଏ ଡାକ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାର ପୁଣି ମାମୁଁ କିଏ, ତାର ମାଉସୀ କିଏ, ତାର ମାଇଁ କିଏ, ତାର ମଉସା କିଏ, ଏସବୁ ଧୀରେ 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 ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାମାବାଦୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ नो चाइल्ड कनसेप्ट, सिंगल चाइल्ड कनसेप्ट, नारी स्वाधीनता नारे जदि मत एटा ठीक लगिलानी डाइवर्स कर दियो, इजी हेउची डाइवर्स करबा। आगे भारतीय परंपरा रे गोटे परिवार चलिया पई सबु समय रे जने नंबर 1 थाए, जने नंबर 2 थाए। एटुकु नारी की नंबर 2 रे रखा हिनी, किंतु तांको भितरे गोटे सुंदर व्यवधान थाए, जो व्यवधान ले परिवार चले। एबे कौन करा होची, दु जन को समान पोजीशन ले रखा होची। એટલે समान पोजीशन ले दु जन जाक रहउचंती, से जगह कॉन्फ्लिक्ट आरंभ होची। से कॉन्फ्लिक्ट रे अनेक पारिवारिक जीवन, मुख्यतः शिक्षित समाज रे अनेक पारिवारिक जीवन ध्वस्त हो जाउची। से जिनस गुड़ाक बर्तमान लेखा होची, ताको ही किसी लोग पसंद कर से लेखा को। आपण कहले पारिवारिक जीवन विलोप हो जाउची, यार समाधान कोन? यार समाधान होची, आज जो माने अछि मु जदि आज लेखुची, मोर लेखा होची, मो लेखा रे मु लोकंक भितरे केते शांत भाव एवं केते पॉजिटिव बा सकारात्मक भावना मु ता भितरे परिवेशित कर पारछि। धरंतु मु मनोज दास गोटे उदाहरण दउछि। मनोज दास पाखापाखि 70-80 बही लिखिछन्ति। तांकर कौनसी मनोज दासंकर शक्तिशाली गल्प, शक्तिशाली उपन्यास, अन्य शक्तिशाली प्रबंध सब अच्छी। तांकर कौनसी गल्प बा उपन्यास बा कविता रे नारी चरित्र को
ମାତୃତ୍ୱରୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାତୃତ୍ୱର ଆସନରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ କବିତା ସାହିତ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରିଛି, ଆମେ ନାରୀକୁ ନାରୀତ୍ୱର ଏ ଯେଉଁ ଅବତରଣ କରିକି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଖରାପ ଦିଗଟା କାହିଁକି ଦେଖେଇବା? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ସବୁଠାରୁ କେହି ମନୁ ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଗଳ୍ପ, ପୁଣି ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସ୍ମରଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକର ସମ୍ବାଦ ତ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଦେଶ ନା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ହେବା ଦରକାର, ଆଶାବାଦର କଥା କହିବା ଦରକାର। ନକାରାତ୍ମକତା ନିରାଶବାଦ ଠାରୁ ସାହିତ୍ୟ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବେ? ଏବେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ 30-35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଧିକାଂଶ କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ବେଙ୍ଗଲରୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଟିକେ ସେଇଟା ଥିଲା, ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେଉଁମାନେ କଲିଗ ଥିଲେ ନାଲକୋରେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 2-2ଟା ପିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲା ୱାନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କନସେପ୍ଟରେ ବାପ ମା ଏବଂ ସେ ପିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିବାହ କଲେ ସେମାନେ ଏଟା ଅନୁଭବ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆ ହେଇନି ଯେ 2-2ଟା ପିଲା କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ପାଖରୁ ଦେଖିକି ଶିଖିଲେ ଯେ ନା, ୱାନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ନୁହଁ, ଆମକୁ ଡବଲ ଚାଇଲ୍ଡ 2ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଗେ କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା ୱାନ୍ ଚାଇଲ୍ଡରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କେମିତି ପିଲା ପଇସା ଦେଇକି ମଣିଷ କରିହେବ। ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କିଏ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, କିଏ କୃଷକ ଥିଲେ, କିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ସେମାନେ 5-6 ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ କେମିତି ମଣିଷ କଲେ। ଆଜି ଲୋକ ଏତେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ 2ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କନସେପ୍ଟ ଆପେ ଆପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ଏଇ ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କିମ୍ବା କହିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଓଡ଼ିଆ ଆଗେ ମୁଁ କହିବି କଟକ ବାଲୁ ବଜାରରେ 6 କି 7 ଜଣ ପ୍ରକାଶକ ଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଉଛି, ପାଖାପାଖି 200 ପ୍ରକାଶକ ଆସି ତାଙ୍କର ବହିର ପସରା ମେଲିକି ବସୁଛନ୍ତି। ଏ 200 ପ୍ରକାଶକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କ୍ଷତିରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା? ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହି ଆସୁଛି, ବହି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଛି, ବହି ପ୍ରକାଶନ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବହି ପ୍ରକାଶନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆଗେ ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ରୀତିମତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବହି ଆନ୍ଦୋଳନ, ପୁସ୍ତକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା, ଏତେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଏଇମାନେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 9ଟି କବିତା ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, କୋଉ କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 9ଟା ଯାକ କବିତା ବହି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥେମ୍ର। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଣନାୟକ ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତା ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଥିଲା। ଅଣନାୟକ କିଏ? ଯାହାର ସେ ଚାକିରି ବି କରିଛି, କିରାଣୀ ଚାକିରି କରିଛି, ତାର ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ଅଛି, ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ସ୍କୁଟରରେ ବସି ଯାଉଥିବୁ, ଦର୍ପଣ ସାକ୍ଷୀ, ସ୍କୁଟରରେ ବସି ଯାଉଥିବୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଦେଖୁଥିବ, ଦର୍ପଣ ସାକ୍ଷୀ, ସାକ୍ଷୀ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ।
ये चाकरी करची दरमा पाउची टाइपिस्ट अच्छी किंतु ये अणनायक ना नायक हो पाला ना खलनायक हो पाला କାହିଁକି ଏମିତି एमती अच्छे क्लास लोक तो कोटी कोटी नायक के जन होउछन खलनायक भी के जन होउछन कोटी कोटी अणनायक अच्छे तेणु सेटा उठाइला तापर संपूर्ण मनोज दास को लेकिन गोटे कविता बही होता लिखाई बाकी था पाद चिन्ह परवर्ती समय आ गोटे संक्षिप्त 151 धरतु से छोट छोट कविता आकाश रंगर महाकाश तुम्हें सीमाहीन तुम सीमा कागज फूलर सुरभि तुम्हें जे फुटी ना तुम्हें जमा जह्न रंगर रात्रि तुम्हें गो शोना हो सारा दिन प्रेमिका रूप पत्नी तुम्हें जे बुझ ना सिहरण बुझ ना सिहरण ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ସର୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଦେଖୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଜେନଜିଜ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ଠୁ ବି ଅଧିକା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଭଜନ କ୍ଲବିଂ ଭଜନ ଜାମିଂ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ସେମାନେ କିଛି ଜଣ ମିଳି ହେଇକି ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତଥାପି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରାଗ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ସଙ୍ଗୀତରେ ତା ପ୍ରତି ଆପଣ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଉନ୍ମାଦନା ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ କି ନୂଆ କିଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଆକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ से जिनस जदि स्टेज होची ये जो जेन जी नुआ पिला माने ताको देखिया चाहूना से जिनस जदि यूट्यूब रे आउची एवं जे गाउची परिवेषण करुची सी जदि तांको भली तार बेश पोशाक स्टाइल भितर आउची से पिला मन ताको देखुचंती आमे सेईटा को देखैबा किंतु हमको परिवेषण शैली बदलया पड़िबो जेन जी जो कहुच ना टू टेल इन देयर लैंग्वेज हु आर इन फ्रंट ऑफ यू तेणु आम सामने जो माने अच्छंती आमे तांको भाव रे ही परिवेषण करिया पड़िबो मोर ये गोटे प्रश्न था श्रीकृष्ण और श्रीराधा को लेकिन अच्छा श्रीराधा कैरेक्टर आमर जो तांकर जो चरित्र रही माने कौन एक मनगढ़ा चरित्र ना आमर कौन से शास्त्र रे वर्णना करा जाय देखो मु एथरे जेतु साहित्य रे मु काम करूची तेणु मु ए प्रश्नर उत्तर रमाकांत रथ गोटे कौन उत्तर देइथिले मु सेटा को जस्ट कहूची रमाकांत रथ को संवाद एथरे प्रश्न पचारथिला सिद्धार्थंकर मानवीपण उपरे आपनकर बेसी भरोसा ना तांकर देवीपण उपरे बेसी भरोसा रमाकांत रथ कहले श्रीराधा मानवी ही कि जन्म होइतिले एवं प्रेम करिक देवी पालटी गले श्रीराधांक परि व्यक्तित्व निजको कलंकित करी प्रेम को जन्म जन्मांतर पवित्र कर दियंती पाला जो गायक माने रहिछन्ती तांकर आर्थिक दुर्दशा बहुत रही आम समस्ते जानिचु तांको जीवन निर्वाहर माने रास्ता बहुत माने दुर्विसह हो पड़ी जो जिनस यार समाधान कौन अच्छी देखो आमे जो माने विभिन्न जगह सब विभिन्न सिटीजन्स फोरम विभिन्न पूजा कमिटी इत्यादि रहुची आमे मु तो जदि आज पॉडकास्ट माध्यम रे समस्त अनुरोध भी करी कारण से माने बहुत कम पैसा नौचंती मु चाहूँगी कम पैसा पर नियंतु से माने वर्ष सारा एंगेज रहंतु तांको अनेक काम मिलु सरकार एथिरे केमिति सहायता करि परिबे सरकार ई जो पाला जेहेतु भारतर ओडिया अस्मिता को जदि डायरेक्टली के प्रोटेक्ट करूछि संरक्षित करके रखिछि आज पर्यंत ओडिया अस्मिता को आमे इनडायरेक्टली बा प्रच्छद भाव किए ये करछि किंतु सीधा सीधा सड़क भाव जो अस्मिता को जदि कि बंचै कि रखिछि ताले से होछि पाला वाला पाला चढ़िया नाच ये जो हमर आ कोन सब होछि घोड़ा नाच बाघ नाच एई मानको मु तो कहबिनी ए मानको आज डेट रे कोन दिया हबो बोली किंतु 60 वर्ष हे गला परे सरकार एमानक पई पेंशन व्यवस्था कर कला बंचब से मैंने भावे आम जीवन सारा आम जो कला आम समय देदेलु सारा जीवन आमको आमर समाज आमर सरकार
आमको तार उपयुक्त मूल्य दे कल्चर डिपार्टमेंट बहुत ध्यान दबा दरकार एମାନଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ ତ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦଳ ହୁଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ pension ପେନସନ ମିଳିବ। ଦବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତା ଟିକେ କମି ଯାଇଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପାଲା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ହୁଁ, ଯେତିକି ଦାସକାଠିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ହୁଁ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ବାଘ ନାଚ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଚ ଅଛି ବା ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ଅଛି, ହୁଁ, ହୁଏତ ଅତି ବେଶୀରେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାହାରିବେ। ସେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନ ଦେଇକି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବି ତ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଜଣେ 2ଟା ଭତ୍ତା ତ ପାଇପାରିବନି, ଯେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ତ ପାଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଦଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି? ଆପଣ ଜଣେ ନାଲକୋରେ ପୂର୍ବତନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ କେବେ ବି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଥିଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ସବୁବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରହିଥିଲା। ହୁଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ସିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଆମେ ଗହଣା ଯେଉଁ ସୁନା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ରୂପା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ କ'ଣ, ଇଏ ତ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଏଟାକୁ କିଏ କରିଥିଲା? ଆମର ଯେଉଁ ଜାତିବାଦ ଅଛି, ହୁଁ, ହୁଁ, ଆମ ଜାତିବାଦ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆଜ୍ଞା କୁହାହଉଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ଜାତିବାଦ ଅଛି। ହୁଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ବହୁତ ହୁଁ। କଥା ଆଜିକାଲି ଉଠୁଛି। ହୁଁ, ଜାତିବାଦ କାହିଁକି ହେଲା? ଯେଉଁମାନେ କମାର, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଲୁହା କାମ କରୁଥିଲେ, ହୁଁ, ତାମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୁଁ, ଆମ ସଭ୍ୟତାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଷ୍ଟିଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆମେ ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ? ଯୋଉମାନେ ପିତ୍ତଳ ଯୋଉ କାମ କାରିଗର କରନ୍ତି, ମାନେ, ଆଜ୍ଞା କଂସାରୀ। ସରି ହଁ ଆମ ପାଖରେ କଂସାରୀ ଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ବଣିଆ ଥିଲେ, ହୁଁ, ଆମ ପାଖରେ କମାର ଥିଲେ, ହୁଁ, ଆମ ପାଖରେ କୁମ୍ଭାର ଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ବଢ଼େଇ ଥିଲେ। ଇଏ ତ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଥିଲା ସବୁବେଳେ। ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଘୁଡୁକି, ଛଉ, ଡାଲଖାଇ, ଏସବୁ ବି ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଇଏ କେବଳ ସୌଖିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ତ ହଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହଉଛି କି ହଁ। ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଣା ହଉଛି, ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଛାଡ଼ିକି ଆଦିବାସୀ ବେଶରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭଲ ଘରର ପିଲାମାନେ ଆସିକି ନାଚୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବା ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଏ ନାଚର ଅରିଜିନ୍ ଯେଉଁମାନେ, ହଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପୁଣି ପ୍ରଚଳିତ କେମିତି କରାଯାଇ ପାରିବ? ମାନେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପ୍ରଚଳିତ କେମିତି କରାଯାଇ ପାରିବ? ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହୁଁ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ କରିକି ହୁଁ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅଫିସର ବି ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ଯାହା ସାଂସ୍କୃତିକ କଥା ସବୁ ରହିଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେତିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ର୍ୟୁମର, ଅପବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଟା ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଅଛି ବୋଲି? ନିଷ୍ପକ୍ଷତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଥାଆନ୍ତା, ହୁଁ, ଗତ 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ପତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହାରି ଜଣକୁ ତ କେହି ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବାମବାଦୀ ଚେନ୍ର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବାମବାଦୀ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ ବାମବାଦୀ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରିକା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବରକାଗଜରେ ଏମିତି ସବୁ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଥିଲେ, ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ନେଇକି, ନ୍ୟାସନାଲିଜିମକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲେଖକ କିଛି ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲା, ସେମାନେ ସେଠି ପ୍ରକାଶିତ କରୁନଥିଲେ। ଇଏ ତ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ବାକି ଅନେକ ଉପଯୁକ୍ତ ଲେଖକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚ ଦେଇକି, ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର, କିଛି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ହକ୍ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଅକବି, ଅସାହିତ୍ୟିକ ହୁଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲବି କରିକି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭାବନାଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯେଉଁ କବିତା ଫବିତା ସବୁ ଲେଖିଲା ପରେ ହୁଁ, ସେମାନେ ପରିଚୟ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କବିତା ଲେଖୁଛି, ହୁଁ, ନା ତା ଚାକିରି କରିଛି ନା ଚାକିରି କରିନି, ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି ନା ବ୍ୟବସାୟ କରିନି, ବ୍ୟବସାୟ କରିନି, ହୁଁ, କ'ଣ ପଢ଼ିଛି, ହୁଁ, ଯାହା ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ତ ସହଜ ହେଇଗଲାଣି, ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଇଛି। ସିଏ ତା ପ୍ରେମିକା ପାଖରେ ତାର କ'ଣ ଦେଖେଇବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି, ମୁଁ କବିଟେ। ହୁଁ, ସେ କବି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ଦୁନିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛି। ସିଏ କହୁଛି ତୁ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେ, ମୁଁ ତୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଦେଖି ଘର କାନ୍ଥରେ ଆସିକି 40-50ଟା କାଠପଟା ସବୁ ଝୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ବ୍ୟଗ୍ର ପୁରସ୍କାର ସବୁ ନବା ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଦେଇକି ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ସତ ରିମର୍ସ ନୁହଁ। ନା ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦଳିତ ଚେତନା, ନାରୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱର ଯଥାଯଥ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ କୁହାହେଉଛି, ମୋର ଆଗେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ନା ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ? ଯଦି ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ, ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବ୍ୟାସଦେବ। ହୁଁ, ଦଳିତ। ଯେଉଁ ଦିଟା ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମର, ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆଜ୍ଞା, ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଜ୍ଞା, ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବାଲ୍ମୀକି। ଆଜ୍ଞା, ଦଳିତ। ହୁଁ, ମୁଁ ନୂଆ ୟଙ୍ଗ ଭାରତର 75 ବର୍ଷର ଭାରତ କଥା କହିବି। ହୁଁ, ହୁଁ, ଇଏର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ବିଧାନ। ସମ୍ବିଧାନ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଲିଖିଛନ୍ତି? ଆମ୍ବେଦକର। ଆଜ୍ଞା, ଦଳିତ। ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଯିଏ ଦଳିତ, ଆମର ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଦଳିତ ଯାହା ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆଗରୁ, ଭୀମ ଭୋଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ହୁଁ, ହୁଁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍ଥ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ, ଜଗତ। ସେ ବି ତ ଦଳିତ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ପାଇଛି। ହୁଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟରେ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ଯୋଉ ଚିତ୍ରଣ ଆଜିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ତାର ସମ୍ମାନକୁ ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି। ହୁଁ, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ନିଜ ମନୋଭାବକୁ ବି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ବହ୍ନିକନ୍ୟା, ଆଜ୍ଞା, ଅଗ୍ନିକନ୍ୟା। ଯେଉଁ ଝିଅ, ଯେଉଁ ନାରୀ ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିଲା, ସେ 5 ସ୍ୱାମୀକି ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ହୁଁ, ତା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବି ଆସକ୍ତି ରଖିବ। ତାର ଯେଉଁ ଯିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୁଁ, କର୍ଣ୍ଣ, ହୁଁ, ତାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେକାର ଯେଉଁ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହୁଁ, ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ବିକୃତିକୁ ହୁଁ, ସେମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚରିତ୍ରରେ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି, କି ସୀତା ଚରିତ୍ରରେ ଭରି ଦେଉଛି। ହୁଁ। ସୀତା ନିର୍ବାସନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସୀତା ନିର୍ବାଚନ ଜଣେ କବି ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଯେ ଅଶୋକ ବନରେ ତୁମେ ରାବଣର ଧର୍ଷଣ ଇଚ୍ଛିପାର ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ସତୀ ହେଇକି ଚାଲିପାର, ହୁଁ, ଏମିତି ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଇଏ କନସେପ୍ଟ ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ? ନିଜ ଭିତର ବିକୃତି ସୀତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକି ବାହାରୁଛି। ତା ନିଜ ଭିତର ବିକୃତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଚରିତ୍ରରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟରେ ହୁଁ, ଇଏ ସମ୍ମାନକୁ ଏବଂ ଇଏ ସୀମାକୁ ହୁଁ, କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ହୁଁ, ସେ କେତେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରେମ ଯୌବନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୀତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସଶକ୍ତ ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ? ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏହାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ସମାଜ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଲେଖକ ଜଣେ, ହୁଁ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ହୁଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଥାଏ, 20-22 ବର୍ଷ ମୋର ବୟସ ହେଇଥାଏ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଅରୁଣ ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପେପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ହୁଁ, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେବି, ରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ହୁଁ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ହୁଁ, ମୋତେ ଏ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସାର୍, ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ହୁଁ, ସମାଜକୁ କିଛି ତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଭଲ କଥା କହିବେ। ହୁଁ, ଧରନ୍ତୁ ଟାଣି ଉଟାରିକି ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ରାମଙ୍କର ଅଧିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମେଞ୍ଚେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ତ କେତେ ଅପବାଦ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, 16 ସହସ୍ର
पुणी राम को भी टाणी उड़ाकी करदेवे ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାଇବେ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସକାଳୁ ଡେରିରେ ଉଠେ ସେ 6ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ମୋର କଲିଂ ବେଲ୍ ଦବେଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠେ କହିଲେ ରାତି ସାର୍ କାଲି ମୁଁ ଶୋଇପାରିନି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କଥା ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ସମାଜକୁ ଏ ଲେଖାଟା ଦେଇକି ମୁଁ ସମାଜକୁ କି ସମ୍ବାଦ ଦେବି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଲେଖା ଆଉ ଲେଖିବିନି। ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପବାଦ କଥା କହିଲେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୋଉ ଅପବାଦ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ 16,000 ନାରୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଏ ବିଷୟରେ ତ ଅଛି ଆଉ କୁହାଯାଏ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଯାଇକି ଗୋପରୁ ବୁଲିକି ଆସ ଆଉ ଇଏ କହିଲେ ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ରହିଲ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ହେଇକି ପାଗଳ ହଉଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କହିଲନି ଯେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନିର୍ବାଣ ଏସବୁ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସବୁ ସେଇଠୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବକୁ ତୁମେ ଯାଅ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଉଛି ସେ ଚିଠିଟା ନେଇକି ଯାଅ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦବ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠେଇଛି ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଫେରିବ। ଉଦ୍ଧବ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ରଥ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ତମେ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ନା ହଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ସେ କହିଲେ ହଁ ଏ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖିଲ ଚିଠି ନା ରୁହ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ନା ଦେଖାଅ ସବୁ ଗୋପୀ ଟଣା ଉଠା କରି ସେ ଚିଠି ସବୁ ଚିରିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଚିଠି ସବୁ ଚିରିକି ପକେଇଦେଲେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ତ ଆମକୁ ପଢ଼ିଲନି ଆମକୁ ତୁମେ ପଢ଼ ଏ ସେଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ପଢ଼ି ଦଉନ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ା ଶିଖିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ କାହିଁ କହିଲୁ ଇଏ କହୁଛି ଏ ମୂର୍ଖ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ମୂର୍ଖ ତମେ ଚିଠି ପଢ଼ା ଜାଣିନ ତୁମେ ସତ୍ୟ ସଂସାର ଏସବୁ କ'ଣ ଜାଣିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି ସମୟ ସେ ରହିଛି କିଏ ଉଦ୍ଧବ ଗୋପୀମାନେ ରାଧା ଙ୍କର କଥା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଶୁଣି ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ସବୁ ମାଟିରେ ଗଢ଼େଇଛନ୍ତି ତାକୁ କାଦୁଅ ଲେପିଛନ୍ତି ମାଟି ଲେପିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି ରାଧେ 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 ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆସିକି ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ପୁରା କାଦୁଅ ଧୂଳି ଏସବୁ ଲୋପା ହେଇଛି ଚୁଟି ସବୁ ହେଇଛି ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ମଇଳା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏସବୁ ଶିଖେଇଲ ନା କୃଷ୍ଣ କାହ୍ନା ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅବିଚାର କରିଛୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଆମେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ସୀତାରାମ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁର ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି ଭଉଣୀକି ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ବି ସେମିତି 1000 ପ୍ରକାର ଖାଇବା 1000 ଥର ଖାଇବା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଶୋଇବେ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ନା ସେଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଦେବଦାସୀ କାହିଁ କୁହା ହେଉଥିଲା ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଉଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ ଅଛି ସବୁ କିଛି ମାନସିକ ରଖା ହେଉଥିଲା ତା ମାଆ କି ବାପା ସମର୍ପିତ କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ଦେବଦାସୀକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କବିତା ଲେଖି ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପୁରୀରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଳାବତୀ ବୋଲି ଜଣେ ଦେବଦାସ ଥିଲା ଇଏ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଶାସକ ସିଏ ଆସି କହିଛି ମୋତେ କଳାବତୀ କି ଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି
नहले मु जगन्नाथ मंदिर को भांगिकी मंदिर चूरमार करदेवी हम्म, एवं से कलापति कही जे मो ठाकुर सुरक्षित थांतु मु बरंग मुसलमान हाराम जाकि रही से कलापति देवदासी आसिक कटक रे मुसलमान हाराम रही सभ्यता संस्कृति ପାଇଁ भी बहुत बलिदान ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବଦାसी। जगन्नाथ संस्कृति ओडिया साहित्य भितर गोटे बहुत अतुट बंधन रही जगन्नाथ को छाड़ी की ओडिया संस्कृति ओडिया साहित्यर माने ही नहीं किछि हमर जगन्नाथ संस्कृति ओडिया साहित्य दुईटी परस्पर को किभली प्रभावित करे और टिके भल कि बुझे देबे कि आमे मोर मन अछि मु वासुदेवपुर रे गोटे आसु थाए गोटे माटी रास्ताटे पिचु रास्ता को लागि हम्म, गोटे 45 वर्ष खंड हम जने स्त्री लोक हम्म, आउ जने 14-15 वर्ष हम झीलटे आज्ञा माँ झील हम्म, से रास्ता पर को उठुचंती हम्म, मु कहूँ एटा 30 वर्ष पूर्वर कथा से माँ से पक्का रास्ता को मुंड मारिकी जुआर होची मुझे चल चल के आसुली झील कह माँ रास्ता को कहीं जुआर हो हम्म, बापा पूरी जाइए या ठार बड़ गल्प कौन हम तेणु एते प्रचंड विश्वास भरी रही ओडिया जनजीवन ले आज्ञा तेणु ताकू दूरे हेबनी आम जगन्नाथ कथा कहूँ आपन को लगुच कि ओडिशार रथ यात्रा एक व्यवसाय हो पड़ी देखो मु तो गोटे जगन्नाथ विषय रे गोटे विद्रोही कविता लिखिली क्या देखा सुना बेश प्रभु बुझे कि गोटे लिखिली दुई लाइन हमको सुनांतु हाँ मोर से कवितार खाली जी मन अच्छी कविताटा ये से हम्म, ये कहूँ जड़े बाहे सारिकी गरीब लोकटे ता स्त्री को लेकिन जाइथिला हम्म, सुनाबेश देखा एवं ता स्त्री बेकर गोटे कला सूतार केरे थिला हम्म, जगन्नाथ सुनाबेश देखी आचंबित होती डाकी ठाकुर हम्म, मो स्त्री भी गोटे केमती कर सुना टिके मुझे दे पारे हम्म, वर्ष वर्ष पर वर्ष जाइए हम्म, पुणी से ता नाती को लेकिन जाइए ता नाती की नहीं जाइए लंडा कर रथ यात्रा देखिए ता रोगिणा स्त्री भी सांगरे जाइए भी जाइए ता बहु जाइए पुओ जाइए जगन्नाथ सुनाबेश दर्शन कर से कह प्रभु जे मो स्त्री आज भी से कला सूताके बेकर पकईक आसी तुम तो सुनारे पूरा छाई होकर रहीच केवल तुम छाई होकर रहीन तुम सामने जो पंडा मैंने अच्छा सी भी सब छोट छोट जगन्नाथ हो सुनाबेश भरी भरी रही कि मोर ये अवस्था थाऊ मु प्रति वर्ष आसुथी मो भाया लोक मैंने सुनाबेश देखापी आसबे जो मान घरे प्रचुर सुना अच्छी से माने तुमको देखापी आसुना से माने टीवी रे बसिक तुमको देखुं आमे सुना देखी ना ना तुमको देखापी नुह एते सुना देखिबार लोभरे तुमको आम आसु देखापी कि एमती प्रभु न हो तुम्हें दिने मो भाया मो स्त्री भाया कला सूताके पकईकी बसी आउ सब पंडा मान तुम सुना सब लुटि नहीं कि से माने पिंधिकी जगन्नाथ हो बुलुवे ये दिन प्रभु न आसु तो आपन को लागुनी जे रथ यात्रा एक व्यावसायिक उत्सव हो जाइछि व्यावसायिक नुह मु कहबिनी धर्म और व्यवसाय भितर जो रेखा अछि ताको के- अनेक लोक आसुचंती देखुचंती पहुंचंती हम्म, किंतु जगन्नाथ कह जाए ना पृथ्वीर दुईटी सभ्यता ता परंपरा परिवर्तन करी ना आज्ञा गोटे ब्रिटिश राजवंश ब्रिटिश राजतंत्र हम्म। आ जगन्नाथ मंदिर पूजा आज्ञा आज भी ता परंपरा बजाय रखी हम्म, फरक एतिक आसुची हम्म, आगे सब धोती मणिमुंडिया लोक सब जाकि सेठी देखुଥିଲେ आज्ञा एबे भल पैंट सार्ट ड्रेस पिंधिकी प्रचुर पानी मिलुची खाया मिलुची हम्म, सरकार पहुंचुंती सेठी मेंचे लोक किए नाचुची किए गीत गाउची केता एडवर्टाइजमेंट होउची इस्कन भी अदिनिया रथ यात्रा करूचे ताको नै कोन कहबे इस्कन हिंदू धर्म पई भारत पई हम्म, अनेक किछि करिछि तांको भितरे किछि लोकंक भितरे इस्कन भितरे भी किछि लोकंक भितरे विकृति अछि जो देश रे करूचंती किछि लोक भितरे विकृति अछि से विकृति टाइम में देखि प्रकाशित होउछि दलित माने निष्पेषित बोली जो भीम आर्मी कहउचंती ताको नै कोन करबे जातिवाद सृष्टि होउचे इत्यादि कहउचंती ताको नै कोन कहबे देखंतु दलित जो संप्रदाय हम्म, मु बेले बेले भाबी पारे ना दलित जने साधारण लोक दलित को दलित कहूनी आज्ञा से ताको दलित कहीं कहब हम्म, जे दलित सी निजे कहूँ जे आम दलित ये डिफरेन्सटा रही
ସେ ନିଜକୁ ଦଳିତ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ହୁଁ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦଳିତ କହୁନାହାନ୍ତି, ହୁଁ, ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସହରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ବେଦକରାଇଟ୍ସ କିଏ? ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ହୁଁ, କୋଟା ପାଇଛନ୍ତି, ହୁଁ, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ହୁଁ, ମେଞ୍ଚେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ହୁଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବେଦକରାଇଟ୍ସର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହୁଁ, ଯିଏ ସାଧାରଣ ଗାଁରେ ଅଛି ସିଏ ନିଜକୁ ନା ଆମ୍ବେଦକରାଇଟ୍ କହୁଛି ନା ଦଳିତ କହୁଛି। ହୁଁ। ସିଏ ତ ତା ପେଟ, ତା ମୁଣ୍ଡଟାରେ ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପେଟ ପାଇଁ। ତ ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ଦଳିତ ଭୀମ ଆର୍ମି କହୁଛି ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଛି? ଭୀମ ଆର୍ମି ତ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ, ସଂଗଠନଟା ସେ ସଂଗଠନ କରିକି ତା ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏସବୁ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବୁ ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡେଡ୍, ଭାରତ ଭିତରେ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ଫରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଫଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଭୀମ ଆର୍ମି, ଯଦି ଭୀମ ଆର୍ମି ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ହୁଁ, 1947 ମସିହାରେ ହୁଁ, ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ କି ଯେଉଁ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପାକିସ୍ତାନ କି ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିଲେ, ହୁଁ, ଦଳିତ ବି ଥିଲେ, ହୁଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଥିଲେ, ଶିଖ ବି ଥିଲେ, ହୁଁ, ଆଜି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳିତ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି, ହୁଁ, ଆମେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଜରୁରୀ। ହୁଁ, କାହିଁକି? ଆମ ସମାଜ ବି ଶିଖେଇଛି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ପୋଲିଓଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶାବାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ହୁଁ, ଚାଲିବ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଦଳିତ ଯିଏ ଶିକ୍ଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତାକୁ ଆଶାବାଡ଼ି ଦରକାର। ସେ ଆଶାବାଡ଼ି ହେଉଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହୁଁ, ଦରକାର, ଏଟା ହୁଁ, ନିହାତି ଦରକାର, ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଯିବ, ହୁଁ, ସେଦିନ ଏ ଦଳିତମାନେ ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇବେ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଥିବେ, ହୁଁ। ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ। ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସ୍କୃତି କନସସ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବ, ହୁଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବ, ହୁଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବ, ମହେନ୍ଦ୍ରପୁର ଉତ୍ସବ, ଏସବୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକାଲାଇଜ୍ ହେଇକି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍ସବ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହୁଁ, ବାକି ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ହୁଁ, ତାର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହୁଁ। ଆମେ ଘରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କଥା ହବା ବହୁତ ଘରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯୋଉଦିନ, ହୁଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହୁଁ। ସେମାନେ ସବୁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ବାପା ମା ବେଶୀ ଦାୟୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହିନ୍ଦୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ନିଜର ମାଟିର କଳାକୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କହି ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ବହୁତ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟୀ। ଆସୁଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ହୁଁ, ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ପଣ୍ଡା ସହିତ ରିକ୍ସାବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଙ୍ଗଳାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଙ୍ଗଳାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କମ୍ ଅଧିକା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ପାଲାକୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହଉ, ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହଉ, କିମ୍ବା ଆମର ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ଆମ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଜେନ୍ଜି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ, ସେମାନେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କିଛି। ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚେ ହୁଁ, ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କୋଉ ଭିତରେ ରହିଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆଜ୍ଞା। ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବା ବି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ହୁଁ, ପାଲା ବି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ହୁଁ, ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ିବା ବି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆଜ୍ଞା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପତ୍ରିକାଟେ କିଣି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବା ବି ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବି ସଂସ୍କୃତି, ହୁଁ, ଓଡ଼ିଆ ବେଶ ପୋଷାକ ବି ଆମର ସଂସ୍କୃତି। ହୁଁ, ଇଏ ସବୁ ମିଶିକି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ହୁଁ, ଆଧୁନିକତା ବି ଆସୁଛି। ହୁଁ, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଧରିବା ଆଧୁନିକତା। ହୁଁ। ସଂସ୍କୃତି ନାଁରେ କୁହା ହଉନି ତୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟା ଧରନା। ହୁଁ, ଆଜି ଜଣେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି କଲେଜ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତା ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଉଥିବ ତ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ବସିପାରିବ।
ତା ପୁଅକୁ ଯଦି ସେ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମରେ ପଢଉଛି କାହିଁକି ଧୋତି ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସି ପାରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଧୋତି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ? ପିନ୍ଧିବା କଥା, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା କଥା। ନାଇଁ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ ପୂଜା ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଶାଢୀ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଧୋତି ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ଆସ, ସେମାନେ କହିବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭଳିଆ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜିନିଷ କଣ କିଛି ଅଛି? ପୁଅ ଏଇ ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଜେନଜି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ହୁଁ। ଜିନ୍ସ ତ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ବି ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ମାନିବ ହୁଁ, ସେମାନେ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହୁଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହୁଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ହୁଁ, କାଳୀ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ହୁଁ, ଇଏ ପୂଜା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଜେନଜି। ସବୁ ପୂଜାରେ ସେମାନେ ଆଗଭର ହେଇ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ, ସେମାନେ ତ ଆଉ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରିବେନି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବେନି। ହୁଁ, ଏଇ 25, 28, 26, 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୁଁ, ଏତିକି ପୂଜା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦା ଚପଟ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆହୁରି ଯେତେ ଅଧିକା କରିବେ ଭଲ। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ହଉଛି, ଏ ପୂଜା ପାର୍ବଣଟା ହଉଛି ଆମର ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଅଫ ମନି। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ନାଲକୋରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ହୁଏ, ହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଚାନ୍ଦା ଫନ୍ଦା ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ଚ୍ଚ ଦେଇକି ଆମେ 10,000 କି 15,000, 20,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ। ଏ ପଇସାଟା ପାଏ କିଏ, ନିଏ କିଏ? ବାଦାମ ବାଲା, ଗୁପଚୁପ ବାଲା, ବେଲୁନ ବାଲା, ଏ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଡୋଳି ଚଲଉଛି ସିଏ ବାଲା, ଏ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛି ସିଏ, ଯିଏ ମେଢ଼ ବନେଇଛି ସିଏ, ଯିଏ ପେଁକାଳି ବନେଇଛି ସିଏ। ହୁଁ, ଏମାନେ କଣ ସବୁ କୋଟିପତି ଆମ ପଇସା ନେଇଗଲେ? ଏମାନେ ଅତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ହୁଁ, ତେଣୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବ, ହୁଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ମନି ହବ। ହୁଁ, ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖକୁ ଆମ ପକେଟରୁ ପଇସା ଯିବ। ହୁଁ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ହୁଁ, ଏବଂ ଆମର ଜୀବିକା, ଜୀବନ ସବୁ ବଞ୍ଚିବ। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ କବିତା ଲେଖୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବେ କେହି ବିପ୍ଳବର କବିତା ଆଉ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ବିପ୍ଳବ କବିତା ମାନେ ଆଗେ ରବି ସିଂ ଲେଖୁଥିଲେ ହୁଁ, ବାମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରାରେ। ବିପ୍ଳବ ତ ସରିଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବିପ୍ଳବ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବର କବିତା ଲେଖୁଛି, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦକୁ ନେଇକି ବିପ୍ଳବର କବିତା। ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ବହି ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବାର ବେଳ। ଗୋଟେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବାର ବେଳ, ହୁଁ, ସେ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବର କବିତା। ଆଜ୍ଞା, ଏକା ବେଳେ ଦୁଇଟା ବହି ବାହାରିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ହେଲା ଜହ୍ନ ରାତିର ଛାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବାର ବେଳ। ଜହ୍ନ ରାତିର ଛାଇଟା ହେଲା ପ୍ରେମର କବିତା, ହୁଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବାର ବେଳ ହେଲା ବିପ୍ଳବର ବିପ୍ଳବ କବିତା। କବିତା।